જય સિયારામ. ધોરણ 10 લેસન 3 યુનિટ નંબર 3 એન ઇન્ટરવ્યૂ વિથ કૃષ્ણમૂર્તિ, એનો આપણે પહેલો ભાગ જોયો. હવે આપણે એનો બાકીનો જે ભાગ છે એ જોઈએ. પહેલાં રીડિંગ કરીએ અને પછી એનું એક્સપ્લેનેશન અને પછી એમાંથી જે શીખવા જેવું છે તે. I understood that I had to leave the job at that minute in 2010, or else I would never be daring enough to do so. I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. I wanted to do something, and that something needed my full attention. So I left Google for EFI. What kind of garbage do people throw into water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean water body? Everything from a diaper to worn out slippers, we find everything in our legs. This is so disturbing because it is water, and water is the basis of life. How can we not care for these water bodies? We use this garbage for landfill with no or minimal exposure to the outside environment. We ensure that the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace. How many days does it take to clear a large lake? Do you use any special equipment for cleaning and safety? Depending on the size of the lake and the amount of garbage, it can take anywhere between 5 days and 3 months to completely clean a lake. We have our tools like rakes and spades. What kind of protective gear do you use? Can you describe the cleaning process briefly? We wear nose masks, sanitary gloves, and carry rakes and spades with which we collect the garbage and dump it into collection buckets, which are taken to the garbage truck. We also use heavy machinery like earth movers and pockline to desilt the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful. What, in your opinion, can children and young adults do for the environment? What could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? Firstly, we should all stop throwing trash outside our homes. Next, we should reduce the amount of trash we generate. Straws, tissues, wrappers, batteries, fast food junk, all these end up in lakes and they come from our homes. If we can reduce the amount of garbage at home, and if we can dispose all garbage safely, that itself is a great deal. Every student is welcome to volunteer with us in helping the environment. How much time do school going children need to devote in, say, a week for an environmental cause? 4 hours a weekend, that is 2 hours on Sundays and 2 hours on Saturdays. This small beginning is more than enough to ensure larger participation later. How can students and schools join your fraternity? Do you have any programs to introduce your work to them? Yes, we offer fellowships to interested students. Our program looks at young animal lovers, young wildlife photographers, filmmakers, theatre artists and scientific researchers
We give them training in these areas and get them actively involved in all our work. Our youngest volunteer is in class 3. So this was reading, chapter finished, અને હવે આપણે ટ્રાન્સલેશન જોઈએ, પાઠ શું કહે છે. I understood that, હું એ સમજી ગયો હતો કે I had to leave the job, કે મારે જોબ છોડવી જ પડે એમ હતી. At that minute in 2010, 2010ની એ મિનિટે મારે જોબ છોડવી જ પડે એમ હતી એ હું સમજી ગયો હતો. Or else, otherwise, નહીંતર I would never be daring enough to do so. નહીંતર મને કોઈ દી એટલી હિંમત ન આવત એવું કરવાની. એ દિવસે થઈ ગયું તો થઈ ગયું, નહીંતર પછી એટલી હિંમત આવત નહીં. ઇનફ એટલે પૂરતું, ડેરિંગ એટલે હિંમત, ટુ ડુ સો એટલે એવું કરવાની. આઈ કુડ નોટ સિટ બેક, હું શાંતિથી પાછળ બેસી શકું એમ નહોતો. એન્ડ એન્જોય લાઈફ, લાઈફને એન્જોય કરવું. વેન એન્વાયરમેન્ટલ ડેમેજ વોઝ હેપનિંગ ઓન સચ અ લાર્જ સ્કેલ, સચ અ લાર્જ સ્કેલ એટલે આટલા મોટા પ્રમાણમાં. તો એન્વાયરમેન્ટલ ડેમેજ, એન્વાયરમેન્ટલને નુકસાન જ્યારે આટલા મોટા પ્રમાણમાં થતું હોય એ સમયે હું બેસીને લાઈફને એન્જોય કરી શકું એવું હું એ નહોતો કરી શકું એમ. આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ એન્ડ ધેટ સમથિંગ નીડેડ માય ફૂલ અટેન્શન. આ સેન્ટેન્સ બહુ સરસ છે. મારે કંઈક કરવાની ઈચ્છા હતી અને એ કંઈક જે છે એને મારા પૂરા અટેન્શનની જરૂરત હતી. મતલબ કે મારે થોડુંક કંઈક કરવું હતું, પણ એ થોડાક કરવા માટે મારે પૂરેપૂરું એમાં ધ્યાન દેવું પડે એમ હતું, એ જરૂરી હતું. એન્ડ સો આઈ લેફ્ટ ગૂગલ ફોર EFI. તો એટલા માટે મેં EFI માટે ગૂગલ જે છે એ છોડી દીધું. એના પછીનો પ્રશ્ન, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ગાર્બેજ ડુ પીપલ થ્રો ઇન ટુ વોટર બોડીઝ. આ પાણીના સ્ત્રોતની અંદરમાં કઈ પ્રકારનો કચરો જે છે લોકો નાખે. એન્ડ હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ રિમૂવલ ઓફ ધીસ ગાર્બેજ. અને તમે આ જે ગાર્બેજનું રિમૂવલ કરો એની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરો, મતલબ કે એનું શું કરો. વન્સ યુ ક્લીન વોટર બોડી, એક વખત તમે કોઈ પણ પાણીનું કોઈ પણ જળાશય છે સાફ કરી નાખો, પછી તમે કચરાનું શું કરો, કેવી રીતે નિકાલ કરો ટૂંકમાં. તો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ દીધો કે એવરીથિંગ ફ્રોમ અ ડાયપરથી લઈને ફાટેલા તૂટેલા સ્લીપર સુધી અમને બધું જ આપણા લેક્સની અંદરમાં જોવા મળે. ફાઇન્ડ એટલે મળવું, જળવું, જોવા મળવું. અને આ ખરેખર બહુ ડિસ્ટર્બિંગ છે, કારણ કે પાણી જે છે એ જીવનનો આધાર છે, બરાબર. એ પાણી છે અને પાણી છે જીવનનો આધાર છે. તો આપણે આટલા બધા કેમ વોટર બોડીઝની કેર નથી કરી શકતા. અમે શું કરીએ આ ગાર્બેજનું કહે છે કે ફોર લેન્ડફિલ માટે અમે ગાર્બેજનો યુઝ કરીએ, જેથી કરીને કાં તો બિલકુલ નહીં અને કાં તો મિનિમલ એક્સપોઝર ટુ ધ આઉટસાઇડ એન્વાયરમેન્ટ. બહારનું જે વાતાવરણ છે, પર્યાવરણ જે છે બહારનું, એમાં ઓછામાં ઓછું એક્સપોઝર થાય. એનો મતલબ કે એ બહારના પર્યાવરણમાં ઓછામાં ઓછું સંપર્કમાં આવે અથવા તો બિલકુલ ના આવે, એ રીતે અમે ગાર્બેજનો નિકાલ કરીએ. વી એન્શ્યોર, અમે ખાતરી કરીએ એક વસ્તુની, શું કે સરોવર જે છે, લેક એરિયા, સરોવરનો વિસ્તાર, એન્ડ વોટર હોલ્ડિંગ, જ્યાં પાણી ભરાયેલું હોય, આર ફ્રી ઓફ ગાર્બેજ. એ બે વિસ્તાર જે છે એ ગાર્બેજથી ફ્રી હોય, કચરાથી મુક્ત હોય, કે જેથી, સો ધેટ એટલે કે જેથી પક્ષીઓ, દેડકાઓ અને સાપ જે છે, સર્પ એ શાંતિથી રહી શકે, જીવી શકે. પછીનો પ્રશ્ન કે હાઉ મેની ડેઝ ડઝ ઇટ ટેક ટુ ક્લિયર અ લાર્જ લેક. એક વિશાળ સરોવર હોય એને ક્લીન કરતાં કેટલો સમય લાગે, કેટલા દિવસો લાગે. એન્ડ ડુ યુ યુઝ એની સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ, કોઈ સાધન સામગ્રી તમે યુઝ કરો છો ક્લિનિંગ માટે અને સલામતી માટે. તો જવાબ દે છે કે ભાઈ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ અ લેક એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગાર્બેજ. લેકની સાઇઝ કેવડી છે એના ઉપર આધાર રાખે, અને ગાર્બેજનું અમાઉન્ટ કેટલું છે, કચરો કેટલી માત્રામાં છે એના ઉપર આધાર રાખે. ઇટ કેન ટેક એનીવેર બિટવીન 5 days to 3 months ટુ કમ્પ્લીટલી ક્લીન અ લેક. એક સરોવરને પૂરેપૂરું ક્લીન કરતાં 5 દિવસથી લઈને 3 મહિના જેટલો આશરે સમય લાગે. અને અમારી પાસે અમારા ટૂલ્સ હોય છે. કેવા ટૂલ્સ, સાધનો કેવા, રેક્સ એન્ડ સ્પેડ, પાવડો અને કોદાળી. પછીનો પ્રશ્ન, વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટેક્ટિવ ગિયર ડુ યુ યુઝ. પ્રોટેક્ટિવ એટલે રક્ષણાત્મક, સુરક્ષા માટેના, અને ગિયર એટલે કોઈ પણ વસ્તુ, સાધન, ટૂલ. તો સુરક્ષા માટે તમે કયા પ્રકારના
ગિયરનો યુઝ કરો છો. ઓકે, પ્રોટેક્ટિવ ગિયરનો યુઝ તમે કયા પ્રકારના પ્રોટેક્ટિવ ગિયરનો યુઝ કરો છો? સુરક્ષાના સાધનોનો તમે ઉપયોગ કરો છો. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, કેન યુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ક્લિનિંગ પ્રોસેસ બ્રીફલી? તમે આ જે ક્લિનિંગની પ્રોસેસ છે આખી એને તમે ટૂંકમાં જરા વર્ણન કરી શકો, ડિસ્ક્રાઇબ કરો. ડિસ્ક્રાઇબ એટલે વર્ણન કરવું. તો કે ભાઈ અમે નોઝ માસ્ક પહેરીએ, સેનેટરી ગ્લવ્સ હાથમાં પહેરીએ અને રેક્સ અને સ્પેડ્સ જે પાવડો અને કુદાળી છે અમારી સાથે રાખીએ. એનાથી અમે શું કરીએ? વિથ વિચ જેના વડે ગાર્બેજને કલેક્ટ કરીએ અને ડમ્પ ઇનટુ કલેક્શન બકેટ. કલેક્શનનું જે બકેટ હોય, મોટા મોટા જે બાસ્કેટ હોય એની અંદરમાં એ ઠલવી દે. ડમ્પ એટલે ઠલવવું. પછી એ જે છે એને ગાર્બેજ ટ્રકની અંદરમાં લઈ જવામાં આવે. ગાર્બેજ એટલે કચરો, ટ્રક, કચરા ભરવા માટેનો ટ્રક જે હોય ત્યાં એને અમે લઈ જાય. પછી એવું કહે છે કે ભાઈ અમે હેવી મશીનરીનો પણ ઉપયોગ કરીએ, જેમ કે અર્થ મૂવર્સ તમે જોયા હશે, જેસીબી અને પોકલેન, એ પણ એક જેસીબી જેવું જ મોટું બધું મશીન હોય, તમે જોયું હશે. એન્ડ ડિસિલ્ટ, એનું કામ શું છે? તો કે ડિસિલ્ટ લેકમાંથી માટી કાઢવા માટે અમે એનો ઉપયોગ કરીએ. પ્લસ ક્લિયર ધ વીડ્સ, વીડ એટલે નિંદામણ, એને ક્લિયર કરવા માટે. અને શ્રબ્સ અને નાના નાના છોડવા દેટ આર હાર્મફુલ, જે નુકસાનકારક હોય, એને કાઢવા માટે પણ અમે આ અર્થ મૂવર્સ અને પોકલેનનો યુઝ કરીએ, હેવી મશીનરી. આગળ શું પૂછે છે અને શું જવાબ દે છે જોઈએ. વોટ ઇન યોર ઓપિનિયન, એટલે કે તમારા મતે, વોટ કેન ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગ એડલ્ટ્સ ડુ? બાળકો અને જે મોટી ઉંમરના લોકો છે, બરાબર, એ પર્યાવરણ માટે શું કરી શકે? વોટ કુડ બી અ સ્મોલ બિગિનિંગ, એક નાનકડી એવી શરૂઆત શું થઈ શકે? કોના માટે? તો કે બાય ઓલ ઓફ અસ, અમારા બધા માટે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોટેક્ટિંગ ધ એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણને સુરક્ષા આપવાની બાબતમાં એક નાની શરૂઆત શું કરી શકીએ? તો કે ભાઈ સૌથી પહેલાં તો ફર્સ્ટલી વી શુડ ઓલ સ્ટોપ થ્રોઈંગ ટ્રેશ. ટ્રેશ એટલે કચરો આઉટસાઇડ અવર હોમ્સ. ઘરની બહારે કચરો ફેંકવાનું આપણે બંધ કરવું જોઈએ બધાએ, પહેલું કામ. બીજું, નેક્સ્ટ, વી શુડ રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રેશ વી જનરેટ. જનરેટ એટલે ઉત્પન્ન કરવું, અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રેશ એટલે કચરાનું માત્રા, અને રિડ્યુસ એટલે ઘટાડવી. આપણે જે કચરાની માત્રા જનરેટ કરીએ છીએ ને એને બને ત્યાં સુધી શું કરવી જોઈએ? ઘટાડવી જોઈએ. એનો મતલબ કે કચરો ઓછો થાય એવું કરવો. સ્ટ્રો, ટીસ્યુ, રેપર, બેટરી, ફાસ્ટ ફૂડ, જંક, આ બધું જ જે છે એ અંતે ક્યાં આવે? એન્ડ અપ ઇટ લેક્સ, લેકની અંદરમાં આવે બધું. એન્ડ ધે કમ ફ્રોમ અવર હોમ્સ, અને એ બીજે ક્યાંયથી નથી આવતું, આકાશમાંથી તો આવતું નથી. ક્યાંથી આવે? તો કે આપણા ઘરેથી આવે છે. તો ઇફ એટલે જો, ઇફ વી કેન, જો આપણે આટલું કરી શકીએ, કેટલું? આગળ જોઈએ. રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગાર્બેજ એટ હોમ, ઘરની અંદરમાં ઓછામાં ઓછો કચરો કરીએ, ટૂંકમાં કચરાની માત્રા છે એ ઘટાડીએ. એન્ડ ઇફ વી કેન ડિસ્પોઝ, ડિસ્પોઝનો મતલબ થાય નિકાલ કરવો, એના ઉપર શબ્દ એવું ડિસ્પોઝેબલ. તો ડિસ્પોઝ ઓલ ગાર્બેજ સેફલી, દેન ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ ગ્રેટ ડીલ. જો સલામતીપૂર્વક આપણે બધો કચરાનો જો નિકાલ કરી શકીએ તો આ ખરેખર એક બહુ મોટું કામ છે. એવરી સ્ટુડન્ટ ઇઝ વેલકમ, કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ છે, દરેક વિદ્યાર્થી, એનું સ્વાગત છે. ટુ વોલન્ટિયર એટલે કે સ્વેચ્છાએ સેવા કરવા માટે, સ્વયંસેવક બનવા માટે અમારી સાથે, બરાબર, પર્યાવરણમાં મદદ માટે. તો હાઉ મચ ટાઈમ ડુ સ્કૂલ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન નીડ ટુ ડિવોટ? ડિવોટ એટલે અર્પણ કરવો, સમર્પિત કરવો, આપવો. કેટલો સમય જે છે એ સ્કૂલ જતા વિદ્યાર્થીઓ આપે? મતલબ કે અઠવાડિયામાં પર્યાવરણના કાર્ય માટે કેટલો સમય આપવાનો એક અઠવાડિયામાં? તો કે ભાઈ એક અઠવાડિયામાં 4 કલાક, 2 કલાક રવિવારે અને 2 કલાક છે એ શનિવારે. અને આટલું નાનકડું કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે, બરાબર છે, ધીસ સ્મોલ, આ નાનકડી એવી બિગિનિંગ એટલે કે શરૂઆત જે છે એ બહુ ઇનફ છે, મોર દેન ઇનફ, ઘણી છે. ટુ એન્શ્યોર એટલે કે ખાતરી કરવા માટે, લાર્જર પાર્ટિસિપેશન લેટર, પછી પાછળથી મોડેથી, લેટર એટલે મોડેથી, પાછળથી પછી ભલે વધારે ભાગ લેવાતો, પણ આટલું ઇનફ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો શું કહે છે, છેલ્લો ક્વેશ્ચન. હાઉ કેન સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ સ્કૂલ્સ જોઈન યોર ફ્રેટર્નિટી? ફ્રેટર્નિટીનો મતલબ થાય ભાઈચારો, બંધુત્વ. મતલબ કે તમારી સાથે સ્ટુડન્ટ્સ અને સ્કૂલ છે એ કેવી રીતે જોડાઈ શકે?
તમારી પાસે કોઈ એવો પ્રોગ્રામ છે જે તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો, તમારું વર્ક છે એ લોકોને બતાવો, સમજાવો, કહો. યસ, વી ઓફર ફેલોશિપ્સ. જેમ મેમ્બરશિપ એવી રીતે ફેલોશિપ, જેમાં તમે બધાની સાથે જોડાઈ શકો. તો અમે ફેલોશિપ જે છે એ ઓફર કરીએ ઇન્ટરેસ્ટેડ સ્ટુડન્ટ્સને. અમારો પ્રોગ્રામ જે છે એ કોને ધ્યાનમાં રાખે છે? તો કે યંગ એનિમલ લવર્સ, જે યુવાન પ્રાણી પ્રેમીઓ હોય, યંગ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર્સ, 3 ઇડિયટ્સ યાદ કરો, ફિલ્મ મેકર્સ, થિયેટર આર્ટિસ્ટ, થિયેટરમાં કામ કરતા હોય એવા કલાકાર, અને સાયન્ટિફિક રિસર્ચર્સ, જે વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો બધા કરતા હોય. અમે એને ટ્રેનિંગ આપીએ આ અમારા એરિયાની અંદરમાં, અમારા વિસ્તારમાં, અને એને પૂરેપૂરા ઇન્વોલ્વ કરીએ. ઇન્વોલ્વ કરવો એટલે એનો સમાવેશ કરવો પૂરેપૂરો અમારા કામમાં. અને અમારો નાનામાં નાનો જે સ્વયંસેવક છે એ ધોરણ 3ની અંદરમાં છે, 3જા ધોરણમાં ભણે છે. તો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધ ચેપ્ટર પૂરું થયું. અને હવે આપણે એમાં નાનો એવો એનો લાઈફ લેસન જે છે શું છે એ સમજીએ, અને પછી આપણે નેક્સ્ટ 4th ચેપ્ટર તરફ આગળ વધશું. તો જોઈએ લાઈફ લેસન. જય સિયારામ. પાઠના બીજા ભાગની અંદરમાં ખાસ એક વસ્તુ આપણે જોઈએ, અને એ છે પોલ્યુશન, પ્રદૂષણ. એ વ્યક્તિએ બધું મૂકીને પર્યાવરણની સાફ સફાઈમાં પોતાની જિંદગી સમર્પિત કરી દીધી. આપણે શું કરી શકીએ? એક જ નાની વાત, કચરો બને એટલો ઓછો કરીએ બસ. અને કચરાને કચરાપેટીમાં નાખવાની ટેવ પાડીએ. બે જ આપણા માટે સૌથી વધારે કામની વસ્તુ, અને આપણે બધા એ કરી શકીએ જેટલું આપણાથી બને એટલું. એક, કચરો બને એટલો ઓછો કરીએ, અને બીજું જે છે કચરો બને ત્યાં સુધી કચરાપેટીમાં નાખીએ. જ્યાં સુધી સંભવ હોય ત્યાં સુધી કચરો કચરાપેટીમાં જાય એનું આપણે ધ્યાન રાખીએ. બરાબર? તો 3જો પાઠ અહીંયા પૂરો થયો. બાકીની ચર્ચા તો આપણે અગાઉના વિડીયોમાં કરી લીધી. અને હવે જે નેક્સ્ટ પાર્ટ છે એ તો બહુ મસ્ત છે, નાનો એવો પણ બહુ મસ્ત પાર્ટ, વન્ડરફુલ ક્રિએશન. ચાલો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદરમાં જોશું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ. જય સિયારામ.